नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 19 तारिख मंगलवार। आज प्रथम खबर उपराष्ट्रपति निर्वाचन में बीजेडी सहयोग लोड़िला एनडीए। नवीन कथा हेले राजनाथ। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में बीजेडी सहयोग लोड़िला एनडीए। एने प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नवीन पट्टनायक कथा होई एनडीए प्रार्थी को समर्थन करने को सहयोग लोड़ी। कांग्रेस और बीजेपी ठारू समदूरता कथा कही राजनीति करुवा बीजेडी उपराष्ट्रपति निर्वाचन में केउ पटक ढलिब से नहीं अनेक दिन धरी चर्चा चली। जदिबा एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्ण को जितबारे कौन असुविधा नहीं, तथापि एनडीए विभिन्न आंचलिक दलर समर्थन लड़ुची। एही क्रम में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेडी सुप्रीमो को टेलीफोन कर समर्थन मागिछंती। तेबे बीजेडी स्टांड कौन रहिबो ताकू देखिबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर नवेम्बर आवास घर। नवेम्बर आरंभ होब पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे आवास घर देवे राज्य सरकार। नवेम्बर मासरू आरंभ होब पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे दियाजिबो आवास घर। भाग होइतिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देवे सरकार। यह प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर में अंत्योदय योजना हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। पर पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी। परवर्ती खबर मंत्री कड़ा चेतावनी। समय अवधि भितर काम न सरिले दायी रहिबे अधिकारी। उपरिस्थ अधिकारी को ग्राम्य उन्नयन मंत्री कड़ा निर्देश। समय अवधि भितर काम न सरिले दायी रहिबे अधिकारी। समय काम न सरिले विभाग कार्यानुष्ठान नेब। विभागर समीक्षा पर सूचना देइछन्ति मंत्री रवि नायक। 2036 सुधा 30 रु 40 हजार किलोमीटर रास्ता तैयारी पाई लक्ष्य रही। सेतुबंध योजना 500 सेतु निर्माण करने को योजना अछि। परवर्ती खबर दिल्ली गले मनमोहन। बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल दिल्ली गस्त। राज्य कमिटी एवं बोर्ड निगम नियुक्ति नहीं आलोचना कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति निर्वाचन नहीं सांसद मानक करिपारंती आलोचना। आज दिल्ली में रही एनडीए सांसद मानक बैठक। राज्य कमिटी एवं बोर्ड निगम नियुक्ति नहीं आलोचना कार्यक्रम। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला चाषी पंजीकरण अवधि। खरीफ ऋतु धान संग्रह पर राज्य सरकार चाषी पंजीकरण अवधि 5 दिन वृद्धि करछंती। पंजीकरण समय सीमा चलित मास 20 तारिख थिबा बेले 25 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। एही संक्रांत रे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइतिबा नै विभागीय मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र कहिसंती। 2025-26 खरीफ पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करिबा पई सरकार बड़ पदक्षेप नेइछंती। चाषी को देबाकू पड़िबनी वंशावली प्रमाण पत्र। वंशावली प्रमाण पत्र बदल रे एथर चाषी को सेल्फ डिक्लेरेशन देबाकू पड़िबो। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सब जिला को पठाई दिया जायछि। चाषी को आरआई पाखक जीवाकू पड़िबो नाही। चाषी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में दस्तखत करी रजिस्ट्रेशन करिवे। एहा सो डिजिटलाइजेशन पई आ 5 दिन अर्थात 30 तारिख जाए समय दैछंती सरकार। चलित खरीफ रे एजाब 13.34 लाख चाषी पंजीकरण करथिबा जणा पड़छि। परवर्ती खबर पीसीसी सभापति भक्तक बड़ घोषणा। आसंदा 4 रे राज्य निर्वाचन कमिशन आगे धारणा देव कांग्रेस। भोट चोरी अभियोग रे कांग्रेस रो पीएससी बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। कांग्रेस भवन रु बाहरी निर्वाचन कमिशन जाए पदयात्रा रे जिबे। राज्य प्रभारी अजय लल्लू पीसीसी सभापति भक्त दास एने सूचना दैछंती। गत 7 तारिख रे राहुल नवा दिल्ली रे एक खबरदाता सम्मेलन रे कहिथिले कर्नाटक रो महादेवपुर निर्वाचन मंडल रे व्यापक भोट चोरी होइतिला। नकली नाम जाल ठिकाना समेत गोटे ठिकाना रे एकाधिक नाम पंजीकरण जरिया रे लक्षाधिक भोट चोरी होइतिबा से अभियोग आनिथिले। परवर्ती खबर बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना 3 दिनिया रिमांड रे जिबे समीर साहू। बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना समीर साहू को रिमांड रे नेब क्राइम ब्रांच। 3 दिनिया रिमांड आवेदन मंजूर दैछंती कोर्ट। घटनार अधिक तदंत पई रिमांड आवेदन करथिला क्राइम ब्रांच। फकीर मोहन छात्री आत्म घटना मुख्य अभियुक्त हेउछंती एचओडी समीर कुमार साहू। जुलाई 12 तारिख घटना दिन समीर को कॉलेज परिसर रु गिरफ करथिला सहदेव खुंटा पुलिस। 20 तारिख पर्यंत क्राइम ब्रांच तांको पचराउचरा करिवो। परवर्ती खबर ओडिशार माटी तळे रहिछि 20 टन सुना स्पष्ट कला जीएसआई। खनिज संपद रे भरा ओडिशार माटी तळे एबे महन महन सुना थिबा स्पष्ट होइछि। राज्यर माटी तळे व्यापक सुना भंडार ठाब करा जायछि। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओडिशा माटी तळे सुना थिबा स्पष्ट करछि। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओडिशा माटी तळे सुना थिबा स्पष्ट करछि। एने जियोलॉजिकल विभागर संधान विभिन्न पर्याय रे रहिछि। सूचना मुताबक राज्य रे 10 रु 20 टन पर्यंत सुना रही। पूर्व विधानसभा रे खनि मंत्री विभूति भूषण जेना ओडिशा रे विभिन्न जिले रे सुना ठाब करा जायतिबा तथ्य देइतिले। देवगढ़ रो अडस रामपल्ली सुंदरगढ़ नवरंगपुर केन्दुझर अनुगुल और कोरापुट रे सुना थिबा जणा पड़िछि।
ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଅନ୍ୱେଷଣ ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେବଗଡ଼ରେ ଥିବା ସୁନା ଖଣିକୁ ନିଲାମ କରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଓ ଜିଏସ୍ସି ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଟି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି। 22କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି। ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ଘୁଞ୍ଚିଲା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ କଟକ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ହେବ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଛାନଭିନ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହାପରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ କଟକ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କୋର୍ଟ ଉକ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଓ ଜିତେନଙ୍କୁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଜେରା କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଧାକିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକିଷ୍ଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାଜପା ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରବିବାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ସିପି ରାଧାକିଷ୍ଣନ ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଲାଭଦାୟକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। କୃଷି ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏଥିସହ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, ଆଜି ସକାଳ ଅବପାତଟି ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ସହ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହକି ଏସିଆ କପ୍ 2025। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାସ୍କଟ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଟ୍ରଫି କଲେ ଉନ୍ମୋଚନ। ବିହାର ଐତିହାସିକ ସହର ରାଜଗିରିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହିରୋ ଏସିଆ କପ୍ ହକି 2025 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମାସ୍କଟ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଟ୍ରଫିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଟ୍ରଫି ଗୌରବ ଯାତ୍ରାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିହାରର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଚେନ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଟ୍ରଫି ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହକି ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରୁ ଆସିଲା ନବୀନଙ୍କ ମେସେଜ। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦଳୀୟ ନେତା, ସମର୍ଥକ ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ନବୀନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ। ଆଲେସ୍କାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଉପରେ ଦେଲେ ସୂଚନା। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲେସ୍କାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବାବଦରେ ପୁଟିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସୋମବାର ରାତିରେ ୟୁରୋପୀୟ ନେତା ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ୱାସିଂଟନରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଆଲୋଚନା ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡକୁ ଯିଏ ଭାଇରାଲ କରିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ବେଳର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ଉପରେ ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ସମୟର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଗୁଗୁଲକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଛି ଚିଠି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସୋର୍ସ ଆସିବା ପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ନାବାଳିକାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରୀ ଏସପି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ୟାରିସ୍ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସଟଲର ଭଗିନୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଶ୍ଵେତପର୍ଣ୍ଣା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଭଗିନୀ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ଵେତପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ଅଗଷ୍ଟ 25 ଓ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାରିସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଓ ଶ୍ଵେତପର୍ଣ୍ଣା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭଗିନୀ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଡୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିସିଏଫ୍ ଓ ରେଞ୍ଜର ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏସିସିଏଫ୍ ଓ ରେଞ୍ଜର ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏସିସିଏଫ୍ ଓ ରେଞ୍ଜର ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିବେ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ। ଓପିଏସ୍ସିର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆୟୋଗଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଶାୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ସରକାର। ସୋମବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା PMBBRY ପୋର୍ଟାଲ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ଲାଲ ମାଣ୍ଡବୀୟ ସୋମବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 1 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶରେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 31 ଜୁଲାଇ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡବୀୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭାରେ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ବିଧାନସଭାରେ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏସଏଚଜି କମାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମିଳିତ ଅପରେସନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭେହିକାଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କିଭଳି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷି ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିହେବ ତାହା ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସୋମବାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି ଥିଲା। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ 4ରୁ 5 ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଲର୍ଟ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏସ୍ଆଇଆର୍। ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ଆସିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ସମେତ ଇଣ୍ଡିମେଟ୍ର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଓ। କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଚୀନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେରିକା ସହ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚୀନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ସୋମବାର 2 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ୱାଙ୍ଗ ୟି ଓ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ୱାଙ୍ଗ ୟି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ଆମେ ସହଯୋଗକୁ ବଢାଇବା ଓ ଚୀନ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଏବଂ ବିକାଶର ଗତିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ମିଳିତ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଗ୍ନୋ ଡିଇସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଗ୍ନୋର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଇଗ୍ନୋ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ନାତକ ଟ୍ରାଭେଲ ଓ ଟୁରିଜମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, BBA MBA ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ 6 MTPA ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। JSW ଷ୍ଟିଲ୍ ପସ୍କୋ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ମିଶାଇଲା ହାତ। JSW ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପସ୍କୋ ଗ୍ରୁପ ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ 6 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର
ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ନିବେଶ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆଧାର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସୁବିଧା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସୋମବାର ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ 6 ନିୟୁତ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଣବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।